हेलो डियर स्टूडेंट, मजा में हशो बधा। केमिस्ट्रीनो आजनो आपणो लेक्चर। तो आपणे आगळना लेक्चर में लगभग 15 नंबरनो लेक्चर जेमां आपणे एक्स्ट्रा टॉपिकनी वात चालू करेली। मानु छूं के तमे ए लेक्चर व्यवस्थित स्टडी करेलो हशे। आजना आपणा लेक्चर में आ आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिडनी अमुक एक्स्ट्रा इम्पोर्टન્ટ नेम रिएक्शनो आवे छे एनी वात करीशुं। ओके, तो आजनी आपणी एक्स्ट्रा रिएक्शन छे फर्स्ट छे बेयर विलीजर ऑक्सिडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सिडेशन के बेयर विलीजर ऑक्सिडेशन के। तो बेयर विलीजर ऑक्सिडेशन में जोता जईए तो कीटोननु ऑक्सिडेशन पेरोक्सीबेन्जोइक एसिडनी हाजरीमां करता अनुक्रमे एस्टर निपज मळे। पेरोक्सीबेन्जोइक एसिड एटले આપણે કેમ બેન્ઝોઇક એસિડ હોય C6H5COOH, તો અહીંયા C ટ્રિપલ OH હોય એટલે એક પેરોક્સી બંધ હોય ટૂંકમાં, બરાબર। C6H5CO3H આ ઓક્સિડેશન કરતા છે, ઓક્સિડેશન થાય દાખલા તરીકે એસિટોફિનોન। તો એસિટોફિનોનનું ઓક્સિડેશન પેરોક્સીબેન્ઝોઇક એસિડની હાજરીમાં થઈ આ પ્રમાણે એસ્ટર ગ્રુપ મળે। અહીંયા તમને પ્રશ્ન એ થતો હોય કે આમાંથી જે ઓક્સિજન આવે એ અહીંયા જોડાય કે અહીંયા જોડાય, તો એ આપણે એની ક્રિયાવિધિ ઉપરથી સમજીશું। પછી આવી જ રીતે સાયક્લોપેન્ટેનોન હોય ઓક્સિડેશન પેરોક્સીબેન્ઝોઇક એસિડ, તો અહીંયા C દ્વિબંધ O અને આ જે કાર્બન હોય એની વચ્ચે O આવી જાય, એસ્ટર બની જાય એટલે ટોટલ 6 પરમાણુનું આ ચક્ર થઈ જાય। 5 તો કાર્બન પરમાણુ હોય જ, એક ઓક્સિજન આવે, આ એસ્ટર ગ્રુપ આવી। ओके, तो आ रीते आ प्रक्रियाओ थाय। तो पछी आगळ वधीए। आ प्रक्रिया केरोज एसिड H2SO5 ની હાજરીમાં પણ થાય, પેરોક્સીબેન્ઝોઇક એસિડ ની હાજરીમાં તો થાય, H2SO5 ની હાજરીમાંય થાય। RC દ્વિબંધ OR- ઓક્સિડેશન H2SO5 તો RCOOR- એસ્ટર મળે। હવે आ प्रक्रिया माटे शुं जवाबदार होय? एक्चुअली तो पर एसिड में रहेल इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह प्रक्रिया माटे जवाबदार होय। जे पर एसिड लईए आपणे पेरोक्सीबेन्जोइक एसिड H2SO5, तो एमां इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह अने बी प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता समूह माइग्रेट थाय। प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता समूह एटले C द्विबंधोना कार्बन साथे जे समूह जोड़ायेला होय एमां जे सारो एवो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होय ए माइग्रेट थवुं एटले पोतानुं स्थान छोड़वुं। एलिफेटिक कीटोन H2SO5 वडे ऑक्सिडेशन पामे। एरोमेटिक कीटोन पर एसिड अथवा पर बेन्जोइक एसिड वडे ऑक्सिडेशन पामे। એટલે એલિફેટિક कीटोनનું ऑक्सिडेशन H2SO5 वडे थाय, ज्यारे एरोमेटिक कीटोन होय एनुं पर एसिड अथवा पर बेन्जोइक एसिड वडे ऑक्सिडेशन थाय। तो हवे आपणे आ प्रक्रियानी क्रियाविधि जोईए। आ प्रक्रियानी क्रियाविधिमां शुं थाय? जो अहींया pH C द्विबंधो CH3 लीधुं, अहींया आपणे आ पर एसिड लईए एटले एमां H+ तो होय ज। आ ऑक्सिजन आ H+ ने मेळवे, आ ऑक्सिजन आ H+ ने मेळवे तो ऑक्सिजन उपर प्लस चार्ज आवे, तो वधु विद्युत ऋण उपर प्लस चार्ज आवे तो ए वधु आकर्षक बने एटले आ युग्म अहींया ऑक्सिजन उपर आवे, तो आ कार्बन उपर प्लस चार्ज आवे, इलेक्ट्रॉन अनुरागी सेंटर बने। ओके, એટલે આ રીતે pH COH Me કાર્બન ઉપર પ્લસ ચાર્જ। હવે આપણો જે પેરોક્સીબેન્ઝોઇક એસિડ હોય આપણે આગળ કીધું હતું ને C6H5CO3H, એટલે આ C6H5 એટલે ફિનાઇલ રિંગ, pH બોન્ડ C દ્વિબંધ O બોન્ડ O બોન્ડ OH હોય, પણ H+ છે એ તો અહીંયા ગયો એટલે આ O-। હવે આ O-, આ જે O- છે અહીંથી આ કાર્બનને યુગ્મ પ્રદાન કરે, तो ए कार्बन ने युग्म प्रदान करे तो हवे शुं बनवानुं? तो आ कार्बन साथे अहींथी आ जोड़ाय एटले आ कार्बन साथे जोड़ाय एटले आ बने कार्बन साथे O बोन्ड O C द्विबंध O pH अने कार्बन साथे फिनाइल रिंग तो छे ज, मिथाइल पण हती ज अने OH पण हतो। हवे शुं थाय? आ पेरोक्सी बंधमां आ C द्विबंध O जे छे, बराबर, आमांथी जे pH COO- बने रेजोनन्सने कारणे स्टेबल होय। आ ऑक्सिजन અહીંથી આ યુગ્મ લઈને દૂર થતો હોય તો આ ઓક્સિજનની મેળવવાની વૃત્તિ વધે, તો આ
કાર્બન સાથે જોડાયેલ બે સમૂહ ફિનાઇલ રિંગ અને મિથાઇલમાંથી સારો એવો ઇલેક્ટ્રોન દાતા ફિનાઇલ, મિથાઇલ અને ફિનાઇલમાં સારો એવો ઇલેક્ટ્રોન દાતા ફિનાઇલ, કારણ કે એની પાસે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય રિંગમાં 3, તો એ અહીંથી આને આ ઓક્સિજનને ડોનેટ કરેલા આ ઓક્સિજન સાથે અહીંયા પીએચ જોડાઈ જાય, આ પીએચ સીધી બંધ ઓ માઇનસ દૂર થાય અને અહીંયા જે બીજું OH સમૂહ હતો એમાં તો આ પીએચ અહીંયા શિફ્ટ થાય તો આ કાર્બન પાસે ઉણપ વર્તાતી હોય એટલે અહીંથી પછી આ H+ દૂર થાય, આ H+ દૂર થાય તો આ યુગ્મ આ ઓક્સિજન ઉપર અને ત્યાંથી અહીંયા દ્વિબંધ બનાવે. આમ આપણી નિપજ મને Me એટલે આ છે, C દ્વિબંધ O એટલે આ C દ્વિબંધ O, બોન્ડ O PH એટલે આ ઓક્સિજન સાથે ફિનાઇલ આવ્યું, આ દૂર થઈ ગયું. અહીંથી આ ફિનાઇલનું અહીંયા જવું એને માઇગ્રેટ થયું કહેવાય અથવા શિફ્ટિંગ થયું કહેવાય ફિનાઇલનું. એટલે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે અહીંયા ફિનાઇલ કે મિથાઇલ હોય ત્યારે શિફ્ટિંગ કોનું થાય? ફિનાઇલનું. ટૂંકમાં કહીએ તો આ જે PH સીધી બંધો CH3 હતું આનું પરબેન્ઝોઇક એસિડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય તો ઓક્સિડેશનથી જે ઓક્સિજન આવે એ PH અને આ કાર્બન વચ્ચે જોડાય કે મિથાઇલ અને આ કાર્બન વચ્ચે, તો આ બેમાં દાતા સમૂહ કોણ સારો એવો? તો ફિનાઇલ. એટલે O અહીંયા જોડાણો એટલે આ આપણું એસ્ટર બન્યું. ઓકે, તો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. માઇગ્રેટિંગનો જે ક્રમ છે, માઇગ્રેટિંગ પાવરનો એ ક્રમ જોઈએ. બરાબર, એ ક્રમ તમે યાદ રાખો તો આ બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશન આવે તો એ ખબર પડે કે ઓક્સિજન એકચ્યુઅલી કાર્બોનિલ કાર્બન અને કયા ગ્રુપની વચ્ચે જોડાશે, કયો એસ્ટર બનશે એ ખબર પડે. તો આપણે એ માઇગ્રેટિંગ એપ્ટિટ્યુડ છે, માઇગ્રેટિંગ પાવર છે, પર્ટિક્યુલર આ બેયર-વિલિગર ઓક્સિડેશન માટે કયા સમૂહનો વધુ કોના કરતા એ ક્રમ જોઈએ. તો માઇગ્રેટિંગ એપ્ટિટ્યુડ તો એમાં ફર્સ્ટ જો તૃતીયક આલ્કાઇલ સમૂહ હોય ને તો આપને ખબર હોય તો એમાં 3 મિથાઇલ હોય અને એની દાન કરવાની વૃત્તિ વધી જાય. એટલે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે તૃતીયક આલ્કાઇલ સમૂહ હોય અને દ્વિતીયક હોય તો તૃતીયકનું શિફ્ટિંગ થાય, જે હમણાં આપણે મિકેનિઝમમાં જોયું, પેલો પીએચ છે એ O સાથે જોડાણો, અને તૃતીયક ને દ્વિતીયક હોય તો તૃતીયક જોડાય. એટલે માઇગ્રેટિંગ ગ્રુપ્સ ટર્સરી, ગ્રેટર ધેન સેકન્ડરી, ગ્રેટર ધેન પ્રાઇમરી, ગ્રેટર ધેન ઇથાઇલ. પ્રાઇમરી એટલે આ ઇથાઇલ ગ્રુપ જ ઇઝ ગ્રેટર ધેન મિથાઇલ. ઓકે, સેકન્ડ પેરા એનિસાઇલ એટલે બેન્ઝીન ચક્ર હોય, ફિનાઇલ રિંગ હોય, એમાં ફિનાઇલ રિંગ જ્યાંથી કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાણી હોય એ કાર્બનથી પેરા સ્થાને મિથાઇલ હોય અને પેરા એનિસાઇલ કહેવાય. સોરી, મિથાઇલની OCH3 અને ઇઝ ગ્રેટર ધેન પેરાટોલાઇલ. પેરાટોલાઇલ એટલે ફિનાઇલ રિંગ જે કાર્બનથી પેલા કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાયેલું હોય, બરાબર, એ ફિનાઇલ રિંગના કાર્બનથી પેરા સ્થાન ઉપર મિથાઇલ હોય એને પેરાટોલાઇલ કહેવાય. ઇઝ ગ્રેટર ધેન ફિનાઇલ એટલે C6H5 ઇઝ ગ્રેટર ધેન પેરાક્લોરોફિનાઇલ ઇઝ ગ્રેટર ધેન પેરાનાઇટ્રોફિનાઇલ. આ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ હોવાને કારણે આ ઝડપથી શિફ્ટિંગ ન થાય. એ પહેલાં આપણે મિકેનિઝમમાં જોયું કે પેરોક્સીબંધનો એક ઓક્સિજન યુગ્મ લઈને જતો હતો તો બીજા ઓક્સિજન પાસે ઉણપ થાય તો કાર્બોનિલ કાર્બનમાંથી કોઈ એક ગ્રુપ એ ઓક્સિજન ઉપર શિફ્ટ થાય. એમ સરળતાથી કોણ શિફ્ટ થાય? તો જે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ સારો એવો હોય. તો આવા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમુદાય શિફ્ટિંગ સરળતાથી ન થાય. પછી થર્ડ એરોમેટિક રિંગ હોય, ઇઝ ગ્રેટર ધેન હાઇડ્રોજન ઇઝ ગ્રેટર ધેન મિથાઇલ. બરાબર, શિફ્ટિંગમાં એટલે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે એરોમેટિક રિંગ હોય, AR હોય અને એક બાજુ H હોય તો શિફ્ટ કોણ થાય? AR. H અને મિથાઇલ હોય તો શિફ્ટ કોણ થાય? H થાય. ઓકે, જો આલ્કાઇલ એરાઇલ ગ્રુપ હોય તો એરાઇલ સમૂહ માઇગ્રેટ થાય. આલ્કાઇલ અને એરાઇલ ગ્રુપ હોય, મિથાઇલ અને એરાઇલ, તો એરાઇલ ગ્રુપ શિફ્ટ થાય. અપવાદ ટર્સરી બ્યુટાઇલ સમૂહ, તૃતીયક બ્યુટાઇલ સમૂહ અપવાદ. જો કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે તૃતીયક બ્યુટાઇલ સમૂહ અને એરાઇલ રિંગ હોય તો ત્યારે તૃતીયક બ્યુટાઇલ શિફ્ટ થાય. ટૂંકમાં કહીએ તો અહીંયા હું તમને જે ઉદાહરણ આપું છું, ઉદાહરણમાં આપણે ખાસ સમજી લઈએ કે ઓક્સિજન એકચ્યુઅલી કાર્બોનિલ કાર્બન અને કયા ગ્રુપની વચ્ચે આવે. તો જો અહીંયા PH C દ્વિબંધ O CH3 તો અહીંયા ફિનાઇલ રિંગ CH3, અહીંયા જોવાનું પેરોક્સીબેન્ઝોઇક એસિડ છે PHCO3H એટલે સમજવાનું એસ્ટર બને પણ ઓક્સિજન અહીંયા જોડાશે આ ફિનાઇલ અને C દ્વિબંધોની વચ્ચે કે C દ્વિબંધો અને CH3 ની વચ્ચે. તો એ મગજમાં રાખવાનું તો PH અને મિથાઇલમાં સારો એવો માઇગ્રેટિંગ પાવર કોનો?
તો પીએચનો, ફિનાઇલનો, બરાબર, AR જો અહીંયા. તો આ પીએચ અને આ સીધી બંધ ઓની વચ્ચે અહીંયા ઓ મૂકી દેવાનો, એ તમારો એસ્ટર બને. બીજું, આ કાર્બોનિલ કાર્બન સીધી બંધો, અહીંયા મિથાઇલ છે, અહીંયા ટર્શરી બ્યુટાઇલ સમૂહ છે, પીએચ CO3H પર બેન્ઝોઇક એસિડ. તો ટર્શરી બ્યુટાઇલ સમૂહ એ આ મિથાઇલ કરતાં સારો માઇગ્રેટિંગ પાવર ધરાવે, એટલે આની મિકેનિઝમ ઉપર પેલા ઓ સાથે કોણ જોડાય, ટર્શરી બ્યુટાઇલ, એટલે આ સીધી બંધો અને આ ટર્શરી બ્યુટાઇલની વચ્ચે અહીંયા ઓ મૂકી દેવાનો, તો તમારો એસ્ટર આ મળે. આવી રીતના જ બીજા ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. તો જો અહીંયા આર સીધી બંધો H, તો સીધી બંધો સાથે આલ્કાઇલ સમૂહ અને હાઇડ્રોજન છે, પર બેન્ઝોઇક એસિડ. તો કોણ સરળતાથી શિફ્ટ થાય, આપણે શિફ્ટિંગનો ઓર્ડર હમણાં જોયો, તો H ગ્રેટર ધેન આલ્કાઇલ સમૂહ હોય. તો અહીંયા સીધી બંધો અને H ની વચ્ચે O મૂકી દો, એટલે RCOOH બને ઓક્સિડેશનથી. પછી AR સીધી બંધો H, તો H અને AR માં કોણ સારો શિફ્ટિંગ થાય સરળતાથી, AR થાય, તો પર બેન્ઝોઇક એસિડ. તો આમાંથી ઓક્સિજન આવે તો AR અને સીધી બંધોની વચ્ચે મુકાય, એટલે આ તમારી પ્રોડક્ટ, આ એસ્ટર બને. AR ગ્રેટર ધેન H ગ્રેટર ધેન મિથાઇલ, શિફ્ટિંગ ઓર્ડર. પછી pH સીધી બંધ O ET, ઇથાઇલ, પર બેન્ઝોઇક એસિડ. તો ફિનાઇલ અને ઇથાઇલમાં શિફ્ટિંગ કોણ સરળતાથી થાય, ફિનાઇલ. તો ફિનાઇલ અને સીધી બંધોની વચ્ચે O મૂકી દો, અહીંયા આ તમારો એસ્ટર બને. એવી જ રીતે PHCH2 સીધી બંધો મિથાઇલ. તો આ જે ગ્રુપ છે બેન્ઝાઇલ ગ્રુપ છે, બેન્ઝાઇલ અને મિથાઇલમાં બેન્ઝાઇલનું માઇગ્રેટિંગ એપ્ટિટ્યુડ વધારે. તો આ બેન્ઝાઇલ પેલી મિકેનિઝમમાં જોઈએ તો પેલા પેરોક્સીબેન્ઝોઇક એસિડના ઓક્સિજન સાથે જોડાય, તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટમાં શું બને, તો આ CH2 અને આ સીધી બંધોની વચ્ચે O મૂકી દો, એટલે આ એસ્ટર બન્યો. પછી આ Me2CH એટલે આ આઇસોપ્રોપાઇલ સમૂહ અને આ ઇથાઇલ. તો આઇસોપ્રોપાઇલ એટલે દ્વિતીયક અને ઇથાઇલ એટલે પ્રાથમિક. તો દ્વિતીયક છે એનો સારો એવો એ સરળતાથી માઇગ્રેટ થાય, સરળતાથી શિફ્ટ થાય, પર બેન્ઝોઇક એસિડ. તો આ આઇસોપ્રોપાઇલ અને સીધી બંધોની વચ્ચે O મૂકી દો, એટલે Me2CHO સીધી બંધો ઇથાઇલ. બરાબર. તો આ જ રીતે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ. તો આવી જ રીતે સાયક્લોહેક્ઝેનોન H2SO5 કેરોઝ એસિડ. તો આવી રીતના કોઈ કીટોન હોય, કેરોઝ એસિડ હોય અથવા પરબેન્ઝોઇક એસિડ હોય, તો ત્યારે આનું રૂપાંતરણ એસ્ટરમાં થાય, એટલે કાર્બોનિલ કાર્બનની અને અન્ય જે સમૂહની વચ્ચે O આવે, તો અહીંયા તો આ બે બાજુ સમાન છે, તો સીધી બંધ O, અહીંયા આ કાર્બન અને આ સીધી બંધોના કાર્બન વચ્ચે O આવે, એટલે આ ટૂંકમાં આ ટોટલ 6 કાર્બન પરમાણુની રિંગ હતી, અહીંયા ટોટલ 7 પરમાણુની રિંગ થઈ જાય, અને કેપ્રોલેક્ટમ કહેવાય. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બેયર વિલિગર ઓક્સિડેશન ખૂબ સરળ પ્રોસેસ છે. આપણે એના રિએજન્ટ યાદ રાખીશું, જેથી કરીને આપણે સરળતાથી જવાબ આપવામાં, અને પરબેન્ઝોઇક એસિડ કે H2SO5 હોય ત્યારે કીટોનનું શેમાં રૂપાંતર થશે, એસ્ટરમાં. માઇગ્રેટિંગ એપ્ટિટ્યુડ એટલે શિફ્ટિંગ ઓર્ડર કોના જેના કરતાં વધુ હોય એ સમૂહ અને કાર્બોનિલ કાર્બન વચ્ચે O મૂકી દેવાનો, એટલે આપણે કન્ફ્યુઝન ન રહે. ઓકે. તો ત્યારબાદનો રિએજન્ટ છે એમાં આગળ વધીએ. પછી ઓક્સિડેશન વિથ સેલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ SiO2 વડે. તો આ સેલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ પણ સિલેક્ટિવ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન કે જે મિથાઇલ અથવા મિથિલિન સમૂહ ધરાવતા હોય, એટલે CH3 કે CH2 સમૂહ એટલે CHO સમૂહ હોય કે સીધી બંધ O હોય, એના કાર્બન સાથે મિથાઇલ કે મિથિલિન CH2 હોય, જે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાયેલો એટલે મિથિલિન સમૂહ ધરાવતો હોય, જે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાયેલો એટલે સીધી બંધ, જેનું SiO2 વડે ઓક્સિડેશન થઈ આલ્ફા ડાયકાર્બોનાઇલ કમ્પાઉન્ડ મળે. ઉદાહરણ લઈએ તો વધારે ખ્યાલ આવે, જેમ કે આ મિથાઇલ સમૂહ, અહીંયા આ સીધી બંધોનો કાર્બોનિલ કાર્બન, તો આ CH3CHO સેલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ સિલેક્ટિવ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો આ મિથાઇલ સમૂહનું ઓક્સિડેશન કરી CH3 હોય તો એનું રૂપાંતરણ CHO માં કરે,
તો ઇથેનોલમાંથી અહીંયા આપણે ગ્લાયોક્ઝાલ મળે પ્લસ સિલેનિયમ પ્લસ H2O છૂટો પડે. એટલે ઇથેનોલમાંથી ગ્લાયોક્ઝાલ બનાવવું હોય CHO બોન્ડ CHO તો સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરાય. એવી જ રીતે અહીંયા CH3CO CH3 તો C દ્વિબંધ O આ જે છે આ CH3 મિથિલિન આ બે સમાન જ છે. સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ વડે કોઈ પણ તો CH3 નું રૂપાંતરણ શેમાં થશે C દ્વિબંધો. એટલે આ સમૂહ જે હશે એ CHO થઈ જશે. એટલે CHO CO CH3 આ મળશે મિથાઇલ ગ્લાયોક્ઝાલ કહેવાય પ્લસ સિલેનિયમ પ્લસ H2O. જો સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડનું જલીય અથવા આલ્કોહોલિક દ્રાવણ હોય બરાબર તો અહીંયા એલાઇલિક ઓક્સિડેશન થાય. એલાઇલિક ઓક્સિડેશન એટલે એલાઇલિક કાર્બન પર ઓક્સિડેશન. જેમ કે આ સાયક્લોહેક્ઝિન આ sp2 સંકરણનો કાર્બન અહીંયા આ એલાઇલિક પોઝિશન કહેવાય. તો આ જો સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડનું જલીય અથવા આલ્કોહોલિક દ્રાવણ હોય તો એલાઇલિક ઓક્સિડેશન થાય એટલે આ દ્વિબંધ નો કાર્બન હોય એની પાસેના કાર્બન ઉપર ઓક્સિજન દાખલ થાય C દ્વિબંધો બને. ટૂંકમાં આ પ્રોડક્ટ બને સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડની. એટલે આપણે સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ આ સિલેક્ટિવ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. આપણો આલ્ડિહાઇડ કે કીટોન હોય તો એમાં કાર્બોનિલ કાર્બન પાસે મિથાઇલ કે મિથિલિન સમૂહ હોય એનું રૂપાંતરણ આલ્ફા ડાઇકાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડમાં કરે. એટલે બે કાર્બોનિલ સમૂહ ટૂંકમાં થઈ જાય. CH3 હોય તો ત્યાં C દ્વિબંધો થઈ જાય બરાબર. ટૂંકમાં H2O સ્વરૂપે દૂર થાય અને સિલેનિયમ Se સ્વરૂપે. ટૂંકમાં સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડમાંથી એક ઓક્સિજન આ મિથાઇલ સમૂહના કાર્બન સાથે અને એક ઓક્સિજન એમાંથી બે હાઇડ્રોજન લઈને H2O સ્વરૂપે દૂર થાય. તો આ પણ સિલેક્ટિવ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ ક્લેઇઝન સ્મિડ કન્ડેન્સેશનમાં. ઓકે, તો ત્યારબાદ ક્લેઇઝન સ્મિડ કન્ડેન્સેશન. ક્લેઇઝન સ્મિડ કન્ડેન્સેશન આમ જોઈએ ને તો આપણે જે ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન જોયું ને એ જ છે. બેઝ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડની એલિફેટિક આલ્ડીહાઇડ અથવા કીટોન સાથેની સંઘનન પ્રક્રિયા એ ક્લેઇઝન રિએક્શન તરીકે પણ ઓળખાય છે. બેઝ ઉદ્દીપક મંદ બેઝની હાજરીમાં એરોમેટિક આલ્ડીહાઇડ બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ એસિટોફિનોન એની એલિફેટિક આલ્ડીહાઇડ અથવા કીટોન સાથેની સંઘનન પ્રક્રિયા જેને ક્લેઇઝન સ્મિડ પ્રક્રિયા કે કન્ડેન્સેશન કહેવાય. જેમ કે C6H5CHO બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. તો આ બેન્ઝાલ્ડીહાઇડમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન હોય કારણ કે આ C દ્વિબંધો અહીંયા બેન્ઝીન ચક્રનો કાર્બન હોય તો એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન હોય. પણ અહીંયા જો આ એલિફેટિક કીટોન છે C દ્વિબંધો CH3 બોન્ડ CH3 તો આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે આ મિથાઇલ CH3 નો આલ્ફા હાઇડ્રોજન. તો મંદ NaOH સાથેની પ્રક્રિયા તો આપણે ખબર છે અહીંયા પહેલા ક્રોસ આલ્ડોલ તો જેની પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે આ CH3 નો એક H દૂર કરી અને માઇનસ બનાવો એટલે CH2 માઇનસ C દ્વિબંધો CH3 થયું અને આના C દ્વિબંધોને CHOH બનાવો. હવે આ CH નો કાર્બન અને આના CH2 ને જોડી દો એટલે આ બનશે C6H5CHOH CH2 C દ્વિબંધ O CH3 જેને આપણે કહેતા હતા આલ્ડોલ. હવે આને આપણે ગરમ કરીએ તો આમાંથી પાણીનું અણુ દૂર થાય. આને આપણે ગરમ કરીએ તો પાણીનો અણુ દૂર થાય H2O. ક્યાંથી દૂર થશે તો આ CH નો OH અને આ C દ્વિબંધોની પાસેના અહીંથી આલ્ફા હાઇડ્રોજન દૂર થાય એટલે આ અહીંથી H પ્લસ અહીંથી OH માઇનસ તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવી જાય જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ડબલ બોન્ડ C6H5CH દ્વિબંધ CH C દ્વિબંધો CH3 પ્લસ H2O જે ક્લેઇઝન પ્રક્રિયા અથવા ક્લેઇઝન સ્મિડ કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખાય. પાછો તમે અહીંયા બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ લ્યો C6H5CHO મંદ NaOH તો અહીંયા આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે તો અહીંથી આલ્ફા હાઇડ્રોજન ટોટલ કુલ પ્રક્રિયા કેવી થઈ જાય તો મંદ NaOH ને સેકન્ડ સ્ટેપમાં ગરમ કરો પાણીનો અણુ તો આના બે હાઇડ્રોજન અને આનો ઓક્સિજન દૂર થાય H2O તો અહીંયા CH આની સાથે દ્વિબંધી જોડાઈ જાય એટલે CH દ્વિબંધ આ CH C6H5 તો આ રિએક્શન
ક્લેઝન સ્મિથ કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખાય. ટૂંકમાં ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન જે આપણે ભણી ગયા, જેમાં આપણે એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડ લેતા હતા, એની એલિફેટિક આલ્ડિહાઇડ કે અથવા કીટોન સાથેની સંઘનન પ્રક્રિયા એ ક્લેઝન રિએક્શન, તો ક્લેઝન સ્મિથ કન્ડેન્સેશન તરીકે પણ ઓળખાય, જે નેમ રિએક્શન થઈ એક પ્રકારની. ઓકે, ત્યારબાદની પ્રક્રિયામાં આગળ વધીએ. આવી જ રીતના આ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડની ઇથાઇલ એસિટેટ સાથેની પ્રક્રિયા મંદ NaOHની હાજરીમાં, તો આ એસ્ટરનો કાર્બોનિલ કાર્બન, એની પાસેનો આ મિથાઇલ, એનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન દૂર થાય એટલે આ નેગેટિવ બને, અને આની પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન હોય તો આને CHOH બનાવો. આ CHOH આ CH2 સાથે જોડી દો એટલે આ બનશે. બરાબર. હવે આને આપણે ગરમ કરીએ, આમાંથી આ OH અને આ H પ્લસ પાણીનો અણુ દૂર થઈને અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવે, આને ઇથાઇલ સિનેમેટ કહેવાય. તો આ પણ ક્લેઝન સ્મિથ કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખાય. ત્યારબાદનું કન્ડેન્સેશન આવે છે પર્કિન કન્ડેન્સેશન. બરાબર. તો પર્કિન કન્ડેન્સેશનમાં શું હોય, તો આ સંઘનન પ્રક્રિયામાં એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડનું સંઘનન એલિફેટિક એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ, ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ સાથે તેના જ એસિડના સોડિયમ ક્ષાર સાથેની પ્રક્રિયા, એટલે ઇથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ હોય તો એનો સોડિયમ ક્ષાર કયો થાય, સોડિયમ ઇથેનોઇડ સાથેની પ્રક્રિયામાં નિપજનું જળ વિભાજન કરવાથી આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ મળે. ટૂંકમાં એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડનું સંઘનન એલિફેટિક એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ સાથે, એટલે એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ, એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડ, અને જે એનહાઇડ્રાઇડ હોય એનો કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર. બરાબર. એટલે આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ મળે. એટલે આલ્ફા બીટા સાથે અસંતૃપ્ત એટલે ડબલ બોન્ડ હાજર હોવો એ પ્રકારનો એસિડ મળે. ઉદાહરણ તરીકે આપણી પાસે અહીંયા છે જે આપણે વાત કરેલી એ રિએક્શનમાં જોઈએ તો જો આ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ થયો, એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડ, આ એલિફેટિક એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ, અહીંયા આપણે એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ એટલે કે ઇથેનોઇક એનહાઇડ્રાઇડ લીધો છે. આ એનો સોડિયમ ક્ષાર છે ઇથેનોઇક એસિડનો. બરાબર. તો આ પ્રક્રિયામાં શું થશે, તો આ સીધી બંધ ઓનો કાર્બન, એની પાસેનો આ આલ્ફા કાર્બન, ટોટલ આ પ્રક્રિયામાં થાય શું, તો અહીંથી આ H2 દૂર થાય, આ H2 અને આ O, અને ત્યાંથી જોડી દો એટલે H2O દૂર થયો તો C6H5, આ CH અહીંયા આવ્યો, અહીંથી જોડાણો દ્વિબંધ CH, સીધી બંધ O, સીધી બંધ O, CH3 આ બન્યું. આનું હવે હાઇડ્રોલિસિસ કરો, H2Oની હાજરીમાં જળ વિભાજન થાય, હાઇડ્રોલિસિસ થાય, તો હાઇડ્રોલિસિસથી અહીંયા આ આપણે ખબર છે એનહાઇડ્રાઇડના જળ વિભાજનથી COOH બને, એટલે આ એક બનશે C6H5 CH CH દ્વિબંધ CH COOH, જેને સિનામિક એસિડ કહેવાય, અને CH3 COOH. અહીંથી આ બોન્ડ બ્રેક થાય તો અહીંયા OH જોડાય, અહીંથી બોન્ડ બ્રેક થાય તો અહીંયા OH જોડાય. આ રીતે એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડની એલિફેટિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે, અને જે તમે એલિફેટિક એનહાઇડ્રાઇડ લો એનો જ કાર્બોક્સિલિક એસિડના સોડિયમ ક્ષારની હાજરીમાં પ્રક્રિયાથી, બરાબર, આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ, તો આ COOHનો કાર્બન, આ આલ્ફા કાર્બન કહેવાય CH, અને આ બીટા કહેવાય. આ પરિણામે આખાને આલ્ફા બીટા અસંતૃપ્ત એસિડ કહેવાય. અહીંયા જે એસિડ મળ્યું એને સિનામિક એસિડ કહેવાય. આ કન્ડેન્સેશન પર્કિન કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખાય. એટલે આપણે મગજમાં રાખીશું બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, એરોમેટિક આલ્ડિહાઇડ, એલિફેટિક એનહાઇડ્રાઇડ, અને જે એલિફેટિક એનહાઇડ્રાઇડ હોય એનો કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર હોય, અને જે આપને નિપજ મળે, બરાબર, એ પ્રક્રિયા કયા નામથી ઓળખાય, પર્કિન કન્ડેન્સેશન. ઓકે. ત્યારબાદ ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયા. આ ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિએક્શન એક્સ્ટ્રા રિએક્શનોમાંની આ પ્રક્રિયા જે છે એ કોમ્પિટિટિવમાં એમાંથી MCQ આવેલા છે. આ પ્રક્રિયા છે ને એક પ્રકારની કેનિઝારો પ્રક્રિયા જેવી જ છે.
યાદ કરો કેનિઝારો પ્રક્રિયામાં શું થતું હતું? તો કેનિઝારો પ્રક્રિયામાં આપણે કહેતા હતા જેમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન હોય એવા આલ્ડીહાઇડ સાંદ્ર બેઝની હાજરીમાં એમાં સ્વયં ઓક્સિડેશન રિડક્શન પામી એક અણુ આલ્કોહોલ બનાવતો હતો, બીજો અણુ કાર્બોક્સિલેટ આયન બનાવતો હતો, એટલે કાર્બોક્સિલિક એસિડનો ક્ષાર બનાવતો હતો. ઓકે, એ કેનિઝારો હતી. જ્યારે ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયામાં કેવું છે? તો ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયામાં બધા જ આલ્ડીહાઇડ આ પ્રક્રિયા આપે, એટલે જેમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોય, એટલે કે જે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવે કે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન ધરાવતા હોય, આ બધા જ ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયા આપે. ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયાનું રિએજન્ટ શું છે? તો એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડની હાજરીમાં એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડ એટલે AlOC2H5 થ્રાઇસ, ટૂંકમાં એલ્યુમિનિયમ સાથે 3 ઇથોક્સાઇડ સમૂહ. આ એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડની હાજરીમાં સરખા જ સમયે અનુક્રમે ઓક્સિડેશનથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને રિડક્શનથી આલ્કોહોલ આપે. એટલે આલ્ડીહાઇડના અણુ ઓક્સિડેશનથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ, રિડક્શનથી આલ્કોહોલ બનાવે. હવે આની અંદર કેવું થાય? તો નિપજમાં આલ્કોહોલ પ્લસ કાર્બોક્સિલિક એસિડ મળે અને એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડ છે એ સ્ટ્રોંગ બેઝ છે, એટલે માધ્યમ એક પ્રકારનો ઉદ્દીપક મળી ગયો. તો એસિડ અને આલ્કોહોલ બંને પ્રક્રિયા કરી અને ફાઇનલ રૂપાંતરણ આ પ્રક્રિયામાં નિપજ તમને એસ્ટર મળે. એટલે ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયામાં ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એસ્ટર મળે. ઉદાહરણ તરીકે આ આપણી પ્રક્રિયા છે, અહીંયા 2RCHO. આ 2RCHO એટલે આપણો આલ્ડીહાઇડનો અણુ એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડ, તો એક આલ્કોહોલ બનશે RCH2OH અને એક અણુ RCOOH. હવે આલ્કોહોલ પ્લસ એસિડ વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય અને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એસ્ટર મળે. આની અંદર આપને આલ્કોહોલમાંથી H+ અને એસ્ટરમાંથી OH દૂર થઈ અને આ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી OH દૂર થઈ આ એસ્ટર અણુ મળે. ટૂંકમાં ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયામાં કેનિઝારો જેવું જ ઓક્સિડેશન રિડક્શનથી આલ્કોહોલ અને ઓક્સિડેશનથી કાર્બોક્સિલેટ, પહેલામાં કાર્બોક્સિલેટ આયન બનતો હતો અથવા કાર્બોક્સિલિક એસિડનો ક્ષાર, આમાં કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને, પણ આલ્કોહોલ અને એસિડ પ્રક્રિયા કરીને પાછું એસ્ટર બનાવી નાખે. એટલે ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયામાં ફાઇનલ પ્રોડક્ટ શું મળે એવો MCQ હોય તો જવાબ તમારો શું આવવો જોઈએ? એસ્ટર મળે. આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતા હોય કે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતા ન હોય એવા આલ્ડીહાઇડ આ પ્રક્રિયા આપે. એવી જ રીતે એસિટાલ્ડીહાઇડ એટલે આપણે ઉદાહરણ લીધું એસિટાલ્ડીહાઇડ અથવા ઇથેનાલ એલ્યુમિનિયમ ઇથોક્સાઇડ, તો ઇથેનાલમાંથી ઇથેનોલ પ્લસ ઇથેનોઇક એસિડ બને. હવે આ ઇથેનોઇક એસિડ અને ઇથેનોલ પાછા પ્રક્રિયા કરે, એસ્ટરીકરણ પ્રક્રિયા થઈ ઇથાઇલ ઇથેનોએટ બને. બરાબર છે. પછી એવી જ રીતે જો એસિટોફિનોનના બે અણુ હોય, એસિટોફિનોનના C6H5 COCH3 અને આ C6H5COCH3, એલ્યુમિનિયમ તૃતીયક બ્યુટોક્સાઇડ હોય, એલ્યુમિનિયમ ટર્સરી બ્યુટોક્સાઇડ, તો એની હાજરીમાં આ સંઘનન પામે. સંઘનન પામવું એટલે આનો આલ્ફા હાઇડ્રોજન એટલે ટોટલ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આમાંથી H2 અને આમાંથી O દૂર થાય. H2O આ આલ્ફા હાઇડ્રોજનમાંથી આમાંથી H2 આ O દૂર થાય, H2O દૂર થાય, અહીંથી આ ડબલ બોન્ડ અહીંયા જોડાઈ જાય અને એ જે પ્રોડક્ટ મળે એને ડાયપ્નોન કહેવાય. શું કહેવાય? ડાયપ્નોન કહેવાય. એટલે એસિટોફિનોનના બે અણુ એલ્યુમિનિયમ તૃતીયક બ્યુટોક્સાઇડની હાજરીમાં સંઘનન પામી શું બનાવે છે? તો જવાબ શું આવે? ડાયપ્નોન. ઓકે, એટલે ટિસ્કેન્કો પ્રક્રિયા કેનિઝારો પ્રક્રિયા જેવી જ, પણ કેનિઝારોમાં આલ્કોહોલ પ્લસ કાર્બોક્સિલિક એસિડનો સોલ્ટ મળે, જ્યારે ટિસ્કેન્કોમાં આલ્કોહોલ પ્લસ એસિડ મળે અને આલ્કોહોલ એસિડ વચ્ચે રિએક્શન થઈને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ એસ્ટર મળે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આપણો આ જે લેક્ચર છે એમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. પછીના લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધીશું. ઓકે, હું માનું છું કે આમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અને PDF આવે તો રિએક્શનો લખી લેવાની. આપણે એક્સ્ટ્રા રિએક્શનોમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની જ વાત કરીશું. ઓકે, ગુડ બાય, ટેક કેર.